भरोसा है, विश्वास है। हरियाणा हिमाचल ते बुलेटिन की शुरुआत करांगे पंजाब की सियासत नाल जुड़ी सब तो वड्डी खबर तो। हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय कैबिनेट दे विचों केंद्रीय वजारत दे विचों अपना अस्तीफा दे दिता है। सुखबीर सिंह बादल ने खुद लोक सभा दे विच इसदा ऐलान किया है। खेती बिलां दे विरोध दे विच अकाली दल दे वल्लों हरसिमरत कौर बादल दे वल्लों यह वड्डा फैसला लिया गया ते केंद्रीय वजारत केंद्रीय कैबिनेट दे विचों अपना अस्तीफा दे दिता गया है। वड्डी खबर खेतीबाड़ी बिलों के नाल जुड़ी हुई, अकाली दल के नाल जुड़ी हुई ते पंजाब की सियासत के नाल जुड़ी हुई। हरसिमरत कौर बादल के वल्लों केंद्रीय वजारत के विचों अस्तीफा दे दिता गया है। केंद्रीय कैबिनेट के विचों हरसिमरत कौर बादल ने अपना अस्तीफा दे दिता है। असीं तुहानूं पूरी चाहिए मैंने अभी सामने पेश किया है। श्रोमणी अकाली दल जो पार्टी है किसान की पार्टी है। श्रोमणी अकाली दल इस बिल का विरोध करता है। इस और मैं एक ऐलान करना चाहता आज सिस्टम किते होर लग सकता है पर जे ऑर्डिनेंस पंजाब च आए साडा जिहड़ा 50 साल की तपस्या साडी जिहड़ी किसानी है जिसने देश नूं बचाया वो तबाह हो सकती है। उन्हां दे मन च बहुत शंके है। उन्हां दे मन च है कि आ जिहड़े एक्ट आ रहे हैं मल्टीनैशनल वड्डे कॉरपोरेट घराने आ प्राइवेट मंडी प्राइवेट खरीद करनगे क्योंकि उन्होंने कोई टैक्स नहीं लगूगा। MSP से पहले शायद वध रेट लेके दे देन जो मोनोपली कर लेंगे तो फिर किसान नूं अपने कब्जे च कर लेंगे। सर आ पंजाब जिहड़ा स्टेट है इस करके जिहड़ी पंजाब की किसानी नूं बचाउण दी लोड़ है। आ मैं कोई लोगों ने कोई लीडरशिप ने कांग्रेस के कई लीडर ने कहा श्रोमणी अकाली दल ने यू टर्न किया। श्रोमणी अकाली दल ने कोई यू टर्न नहीं किया। जो पहली गल मैं कल भी स्पष्ट की थी ते अज भी कर रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल नूं पता नहीं सी कि आ एक्ट आ रहा है। जो कैबिनेट च आया साडे मंत्री हरसिमरत कौर ने उदों गल की किसानां दी कांक्षा सी जिहड़ियां शंका सी असीं दसियां। मंत्री जी बैठे है सानू कोई सबूत देने की लोड़ नहीं। फ्लोर ऑफ हाउस जो भी कही जाता है सच्चा कही जाता है। दूसरी गल जो मंत्री जी ने चिट्ठी लिख के भी किया सी जो साड़ियां शंका है पिछले 2 महीने असी क्योंकि असी NDA के साथी हैं असी पंजाब के किसानों की भावना असी मंत्री जी को लेके आउंदे रहे। सो वड्डी खबर पंजाब की सियासत के नाल जुड़ी हुई। हरसिमरत कौर बादल के वल्लों केंद्रीय वजारत तो अस्तीफा दिता गया। अस्तीफे तो बाद हरसिमरत कौर बादल का पहला बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि किसान विरोधी ऑर्डीनेंस के बिलों के विरोध के विच यह अस्तीफा दिता गया। उन्होंने कहा कि किसानों की धी ते भैन बन के साथ देने ते माण है। हरसिमरत कौर बादल का अस्तीफे तो बाद पहला बयान ट्वीट करके उन्होंने वल्लों यह पहला बयान दिता गया जिन्हां दे वल्लों केंद्रीय वजारत तो अस्तीफा दिता गया। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि किसान विरोधी ऑर्डीनेंस के बिलों के विरोध के विच अस्तीफा किसानों की धी ते भैन बन के साथ देने ते माण है। पहला बयान आया हरसिमरत कौर बादल का जिन्हां दे वल्लों केंद्रीय वजारत तो केंद्रीय कैबिनेट के विचों खेतीबाड़ी बिलों का विरोध करते हुए अपना अस्तीफा दे दिता गया। इस अस्तीफे का ऐलान श्रोमणी अकाली दल के प्रधान ते संसद मैंबर सुखबीर सिंह बादल के वल्लों खुद लोक सभा दे विच कीता गया। हरसिमरत कौर बादल के वल्लों ट्वीट करते लिखा गया कि खेती विरोधी ऑर्डीनेंस के बिलों के खिलाफ मैं केंद्रीय कैबिनेट के विचों अस्तीफा दे दिता है। किसानों की धी ते भैन बन के साथ देने ते माण है। ट्वीट करते हुए हरसिमरत कौर बादल का अस्तीफे तो बाद ये पहला बयान सामने आया। उन्होंने लिखा है कि खेती विरोधी ऑर्डीनेंस के बिलों खिलाफ मैं केंद्रीय कैबिनेट के विचों अस्तीफा दे दिता है। किसानों की धी ते भैन बन के साथ देने ते माण है। सो वड्डा फैसला अकाली दल का हरसिमरत कौर बादल के वल्लों केंद्रीय वजारत के विचों अस्तीफा दे दिता गया है। लगातार कांग्रेस के वल्लों भी आम आदमी पार्टी वल्लों भी अकाली दल नूं निशाने ते लिया जा रहा सीगा। अकाली दल ते भी इल्जाम लगाए जा रहे सन कि खेतीबाड़ी बिलों नूं लैके अकाली दल के वल्लों यू टर्न लिया गया। यह भी कहा जा रहा सी विरोधियों के वल्लों कि विप जारी किया गया अकाली दल के वल्लों खेतीबाड़ी बिलों के विरोध नूं लैके। पर
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੇ, ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਉਸ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ, ਉਸ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ, ਉਸ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਾਈਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਜੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਸਟੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਸਟੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਰੈਸਟ ਹੈ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੀਬਾ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਟੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ, ਕੱਲਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬਾ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਡਰਾਫਟ ਕਰਾਏ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀ ਉਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਆਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਉਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੀ ਆਪਦਾ 6 ਪੇਜਸ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮਿਸਿਸ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੱਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ 9 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵਿਹਲੇ ਹੋਵੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 9 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਨਾ ਭਟਕ ਜੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਪੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ
ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਇਹ 7000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਨੰਬਰ 2 ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ। ਕੱਲ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੀਚੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੂਨ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਛੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟਾ ਲਿੱਤੀਆਂ, 180 ਡਿਗਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਜੀ ਭੱਜਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਪੰਕਜ, ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਕੱਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਲਚਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਤਸਵੀਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੇੜ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਸੱਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਉਹ ਅੱਜ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇਗੀ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਧਰਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦੇਗੀ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਲੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਪਰੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੰਨੇ ਬੰਨੇ ਕਰਕੇ ਹਟਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਣਗੇ? ਕੀ ਮੋਰਚੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਰੇੜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 10-10 ਵਾਰੀ ਬਦਲਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੀਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਪਾਰਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਆ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲਿੰਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰੇਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਣਾਤਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਔਰ ਦਰਬਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਕੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।